محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو پھر سب نامکمل ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات تو بد سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں، جو ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ ہم نے ہمیشہ چاہا تھا کہ ہمارا ہندوستان ہمیشہ کھلے کھلے اور خوش و آباد رہے، جہاں ہر قوم رہتی ہے وہ ہر قوم خوش ہو اور ان کے بچے، ان کے سب گھر والے سب آباد رہیں۔ ہماری یہی دعائیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کسی کو شاید اس کی نظر لگ چکی ہے۔ تو ہم تو ہیں اس بار بہت دکھی، مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیشہ سے زیادتی ہوتی ہی آئی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سب چیزیں سنا بھی ہوگا، کیونکہ ابھی کافی وقت سے یہ سب پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہی ہے چیزیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو آپ لوگوں نے کیوں پکڑا ہے؟ اس کا جواب ہم کس سے لیں، یہ بتائیں۔ کتنی مشکل سے وہ مائیں بچے پیدا کرتی ہے اور کتنی مشکل سے ان کو بڑا کرتی ہے، کبھی آپ سمجھ پاؤ گے یہ چیز کو؟ اور ایک جھٹکے میں اس کو گولی سے اڑا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ مجھے بتائیں۔ یہ تو کوئی مذہب میں کسی نے بھی نہیں لکھا ہوگا، کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کہ آپ ظلم کرو۔ ظلم کرنے تو کوئی کتاب میں نہیں لکھا، آپ کہاں سے سیکھے ہوئے یہ ساری چیزیں؟ ظلم کرنا تو گناہ ہی ہے۔ یہ ظلم کو آپ روکو۔ ہم آپ سے یہی تو درخواست کر رہے تھے، ایک اپیل کر رہے تھے، ایک خاموش احتجاج کر رہے تھے کہ ہماری بات کو سنا جائے اور اس پہ غور و فکر کیا جائے اور نوپور شرما کو، یاتی نرسمہا نند کو اور نوین جگدال کو سزا دی جائے۔ اتنی سی تو بات ہم لوگوں نے کہی ہے آپ سے۔ ہم لوگ کون سا ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہے یا ہم کچھ لے کے نکل پڑے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہماری درخواست وزیر اعظم ضرور سنیں گے۔ آج کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان تک ہماری یہ بات پہنچے اور وہ ہماری یہ بات ضرور سنیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم بھی آپ کے باشندے تو ہیں ہی، اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان ہمارا بھی ملک ہے، تو ہماری بھی بات آپ سنو گے، اتنا بھروسہ ہے ہم کو آپ پر۔ تو آپ پلیز ہماری بھی بات سنیں۔ اور جو بچوں کو پکڑا گیا ہے، وہ بچے تو بالکل بے قصور ہیں۔ بالکل 15-16 سال کی بچوں میں کیا سمجھ ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، کیا سمجھ ہوگی؟ اگر وہ نکل بھی پڑے ہیں، دیکھ رہے، تو ان لوگوں کو اتنی عقل تو نہیں آئے گی مارنے کی یا کرنے کی کچھ بھی؟ ان کو پکڑ کے آپ لوگ پولیس والے اتنا خراب مار رہے ہیں، ان کو کیوں مارا جا رہا ہے اتنا؟ اس کے ہاتھ پیر سب توڑے جا رہے بچوں کے، کیوں؟ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا سب کے لیے۔ اب تو آپ لوگوں نے ظلم کی حد کر دی ہے، یہاں تک کہ پولیس پر بھی میں چاہتی ہوں کہ کارروائی ہو کہ وہ بچے کو اس طریقے سے گولی مار دیا۔ AK-47 لے کے آنے کا الاؤڈ ہے؟ کس طریقے سے انہوں نے، پولیس نے گولی فائر کی؟ آپ کو فائر بھی کرنا ہوتا ہے، مجموعے کو آپ کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو ہوائی فائرنگ کرنی ہوتی ہے۔ آپ باقاعدہ پکڑ کے دیکھ کے بچے کو مار رہے ہو، یہ کس طریقے کا آپ کا انصاف ہے؟ پولیس جو ہمارے رکھوالے ہیں، اب ہم کس کے پاس جائیں بتائیں؟ رکھوالے ہی ایسے ہو تو ہم کس کے پاس جائیں بتائیں؟ تو ہم تو خاموشی سے ہماری بات رکھ رہے ہیں آپ کے پاس کہ ہماری بھی چیز سنو بھائی، کہ اتنا ظلم نہ کرو۔ ظلم کی تو انتہا ہو ہی چکی ہے۔ اور ایک بات اور ضرور کہوں گی میں، یہ کہ میڈیا والے بھی جو فساد پھیلا رہے ہیں ان پر بھی روک لگائی جائے، کیونکہ کافی حد تک تو ان لوگوں کی وجہ سے ہی چاروں طرف کا ماحول گرما ہوا ہے، تو ان لوگوں پہ بھی تو روک لگائی جائے نا سب چیزوں پہ۔ آپ ہر جگہ پکڑ کے مسلمانوں کو ہی مارنے پہ تلے ہوئے ہو۔ آپ کو کیا ختم کرنا ہے؟ اسلام ختم کرنا ہے، مسلمان ختم کرنا ہے؟ یہ بتائیے۔ اسلام کے نام پر اتنا زیادہ اتنی نفرت کیوں نفرت اتنی؟ ہمارے گاندھی جی نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ملک جب آزاد ہوا تو یہ تو نہیں سیکھے ہم نے۔ آپ کیوں یہ چیز کر رہے ہو؟ ہم اسی چیز کا جواب چاہتے ہیں کہ یہ ظلم ہم پر نہ کیجیے، کیونکہ مسلمان
भी इस देश का वासी है। हम सब और इस देश में बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं। क्यों कहने में आए कि हिंदी है हम लोगों ने भी आज ये नारा लगाया है, हिंदुस्तान है वतन हमारा, हिंदी है हम इस तरह ही नहीं कहते हैं ये सारी चीजें। हम हकीकत में हिंदुस्तान को हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क मानते हैं। हमें दूसरे किसी से कुछ मतलब नहीं है, बट हमारे मुल्क में हमें प्रोटेक्ट मिलना चाहिए, ये हमारी एक मांग है। और ये जो तीनों लोग हैं, इन लोगों को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया कि देखो चारों तरफ आप देखेंगे तो अफरा तफरी का माहौल फैला दिया है। तो ये भी तो एक गुनाह है, ये तो कानूनन भी गलत बात है ना, ये सही बात तो है नहीं। तो आप लोगों से मतलब हुकूमत हिंद से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप प्लीज इस बात पे गौर फिक्र करें और हमारी बात पर आप गौर फिक्र करें। और अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी आप तोड़ोगे तो इंडिया का ही तो नुकसान होगा, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही तो है। तो आप क्या करना चाह रहे हो, या क्यों इतना खून खराबा फैलाना चाह रहे हो? किसी को घर से बेघर कर देना, ये इंसानियत है? मैं नहीं समझती ये इंसानियत है। और ये वाली चीज तो बहुत ही खराब है। और एक तो बच्चों को मार दिया, उन लोगों को जो बेकसूर थे उनको वो जेल में डाल दिया। दूसरा, घर आप तोड़ रहे हो, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं जहाँ तक हमारी पहुंच भी नहीं है, पता भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो मालूम पड़ता है सोशल मीडिया के जरिए, तो वही हम लोगों को समझ में आता है। दूसरी जगह और सब क्या जुल्म हो रहे हैं हमें पता भी नहीं है ये चीज। बस हम ये दुआ करेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि हुकूमत हिंद से कि प्लीज ये चीज की खबर ली जाए। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप लोग इतना बोलते हो कि हम लोगों ने हिस्ट्री देखा है और या किताबें पढ़ी है, तो किताबों में तो ये भी लिखा है कि इस कौम ने नमरूद को भी देखा है, इस कौम ने फिरौन को भी देखा है, इस कौम ने यजीद को भी देखा है। लेकिन फिर भी मुसलमानों का खून हर रोज बहता रहा है, हर बार बहता रहा है, और मुसलमान कभी कम नहीं हुए, ये भी आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यहीं पे मैं खत्म करूंगी और ये आपसे दुआ करूंगी कि आप ये प्लीज हमारी दरख्वास्त करूंगी कि ये प्लीज हमारी दरख्वास्त सुने, ये मेरी अपील सुने और ये तीनों को सजा दे। और ये दंगे फसाद जो भी ये लोग करवा रहे हैं, इन लोगों को रोका जाए और मुल्क में अमन शांति लाया जाए। खुदा के वास्ते मुल्क में अमन और शांति लाए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा खून खराबा हो। अच्छा, एक बात और है कि माइनॉरिटी भी तो टैक्स पे करती है, तो उस पर इतना जुल्म क्यों ये चीज कर रहे हो आप लोग? और दूसरी बात, किसानों की भी बात आप देख लें कि जब फार्मर भी प्रोटेस्ट करते थे तो उनको खालिस्तान का लक़ब दिया गया है ना। वो सारी चीजें क्यों की गई है? यानी जो भी प्रोटेस्ट करता है, देखो किसी के पास हथियार वगैरह होते नहीं, प्रोटेस्ट के लिए ऐसे ही बैठे जाते हैं, तो क्या कर लेगा करके सामने वाले का? वो अपनी बात ही रखेगा ना। तो उसको इतना गोलियों से मारना, उन लोगों के साथ भी बहुत बड़ा नाइंसाफी की गई थी। ये सब चीजें क्यों हो रही है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान को एक अमन और शांति वाला आप देश बनाए, यही हमारी दरख्वास्त है। मेरी हमारे मुसलमान भाई बहनों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग बहुत खामोशी के साथ एहतजाज करें, बिल्कुल जोश में होश ना खोएं और अमन बना के रखें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कि हमने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया था और मुअद्दिबाना किया था, इल्तिजाना किया था, बड़े ही रिक्वेस्ट के साथ हमने गुजारिश की थी कि मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। हमने देखा कि कभी गुस्ताखी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जा रही है, कभी दीन इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी तौहीन कुरान हो रही है, कभी इस्लामी कानून पर हमला बसमिल्लाह के नाम पर हो रहा है, कभी अजानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी पर्दे को लेकर विवाद उठाया जा रहा है। और हुकूमत देख रही है कि हम
हुकूमत करती है हम उसे सरे तस्लीम कबूल कर लेते हैं। आपने देखा होगा आजाद पर आवाज उठाई गई, दुनिया ने गौर किया होगा, मुसलमान बसर और चश्म उसे कबूल कर लेते हैं और हमारी फजर की अजान नहीं हो रही है। बताइए हमने हुकूमत के आइन से कब मजाक किया, कब खिलवाड़ किया? लेकिन ये जान ले हुकूमत कि ये मुसलमान महज सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारा इस्लाम हमें हुक्मुल वतनी का पैगाम देता है और वक्त का जो रहबर होगा उसके आवाज के तकाजे को पूरा करने का वही हुक्म देता है। और आप हिंदुस्तान के नारे क्या लगाते हो? आप ज़बान से नारे लगाते हो। मुसलमान तो अपनी पेशानी से दिन में 5 मरतबा जमी बोझ होकर अपनी जमी को चूमता है। ये अल्लाह ने हमें फितरती तौर पर ये मिजाज दिया कि नमाज हमारे इस्लाम में फर्ज है, लेकिन उस नमाज के तो अगर जाहिरी नजरिए से देखा जाए तो हम 5 मरतबा जमीन पर झुकते हैं। आप तो सिर्फ जुबान से अदा करते हो और हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ उस्वा-ए हसना, जिसकी वजह से हम सब्र, ज़ब्त, सलामती और मुल्क के आइन का एहतराम करते हुए सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हम हुकूमत हिंद से फिर इल्तिजा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये बार बार मुसलमानों के जज्बात से ना खेलो, इसलिए कि इस वजह से नफरतों का माहौल बढ़ता जा रहा है। और अगर आप हिंदू मुस्लिम या किसी और मजहब में तफरका डालना चाहते हो तो जैसे जैसे तुम इस मिशन को आगे बढ़ाते जाओगे आप देखोगे कभी सिख नारा लगाते नजर आएंगे, सिख मुस्लिम भाई भाई, और आपने देखा होगा कि कोई पादरी भी है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में रोकर ताईद रसूल और हिमायत रसूल का इजहार करता नजर आ रहा है। और सुन लो कि इस्लाम ये कोई मामूली मजहब नहीं बल्कि आफाकी मजहब है। ये आफाकी मजहब है। इसकी फितरत ये है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही वो उभरेगा इंशाअल्लाह। बस मैं इतना अर्ज करती हूँ और फिर हुकूमत हिंद से मुतालबा करती हूँ मुअद्दिबाना कि देखिए सारी औरतें हमारी कौम की, मैं इनको साथ लेकर आई हूँ और अदब के साथ इल्तिजा करते हैं कि नुपुर शर्मा को कल पर किरदार तक नहीं बल्कि जितने भी गुस्ताखाने रसूल, गुस्ताखाने दीन, गुस्ताखाने कुरान है, हर एक को कल पर किरदार तक पहुंचाया जाए, हर एक को कल पर किरदार तक पहुंचाया जाए, हर एक को कल पर किरदार तक पहुंचाया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान शरीफ हमें ये पैगाम देता है, हमें ये दर्ज देता है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। देखिए बोलने के लिए हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं आपके दीन के बारे में, लेकिन हमारा कुरान, हमारा मजहब हमें ये तरबियत और तालीम नहीं देता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हिंदुस्तान के शांति माहौल में अशांति फैले। हमारी सिर्फ यही हुकूमत हिंद से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जिसने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अशांति फैलाने की कोशिश की,
جنہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ ہمیں پتا ہے کہ 6 سال کے لیے انہیں سنسد سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے نا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کے مسلمان چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ جن کے منہ میں آپ نپل دے دو گے کہ 6 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو وہ بہر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں سسپینشن نہیں چاہیے، ہمیں سزا چاہیے، ہمیں سزا چاہیے۔ اور جس طریقے سے ہندوستان کے ماحول کو، شانتی والے ماحول کو، امن والے ماحول کو تتر بتر کیا گیا ہے، کونے کونے میں جس طریقے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ رانچی میں جو سائلنٹ پروٹیسٹ کیا گیا، 16 سال کے بچے کو شہید کیا گیا بے خطا۔ اس بچے کے ہاتھ میں تو کوئی اوزار، کوئی سامان بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف کیا کہہ رہا تھا؟ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ ہم کو گرو ہے اس بچے پر اور اس بچے کی ماں پر کہ جس نے سبحان اللہ ایسے شیر جیسے بچے کو جنا، کہ جو اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اس دنیا سے شہید ہوا۔ اور جب بروز قیامت جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو یہی بچہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھے گا، اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ہماری حکومت ہند سے صرف اور صرف یہی گزارش ہے کہ جو نپور شرما نے اور جن جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخانہ کلام کہیں، الفاظ کہیں، نہ کہ ان کو اس بات کی سزا دی جائے بلکہ کسی حد تک اس بچے کے قتل کا الزام بھی ان کے سر پر آتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی حد تک یہ اس کے ذمہ دار ہے۔ حکومت ہند سے یہی ہم لوگوں کی عاجزانہ گزارش ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔